वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका महेंद्र सरदार। विजयपुर के साइबर क्राइम की पुलिस प्रशासन की बड़ी कामयाबी। अब कहीं करोड़ों रुपया और किसी के मोबाइल ऑनलाइन में तो चोरी हो गए करोड़ों रुपया और जिसके भी मोबाइल चोरी हो गए थे, मगर आज विजयपुर के जिला एसपी लक्ष्मण निंबरगी ने जिनके भी पैसे ऑनलाइन में जो लूट गए थे, जिनके पैसे लुटेरे थे, आज वो साइबर क्राइम पुलिस वालों के हाथ लग गए और जिनके करोड़ों रुपया थे, आज विजयपुर के एसपी ऑफिस में जिनके जिनके पैसे जो लूट हो गए थे उनको बुलाकर बड़ी इज्जत से उनको पैसा लौटा दिया। अब तो कलर दुनिया में भी आज लोग इतने फंस रहे हैं ताकि किसी के मोबाइल में जो भी एक मैसेज आ जाता है, पुलिस तो कहती है कोई भी नंबर पर कॉल आ जाए तो उस नंबर को बिल्कुल ही बात मत करिए, वो फोन रिसीव मत किए और उनसे जो भी है ऑनलाइन में, चाहे कुछ भी हो ऑनलाइन में, जो भी फोन आ जाते हैं, जो खरीदार होते हैं, जो वहां पर जो चीटिंग और धोखेबाज होते हैं, उनसे बच के रहने के लिए पुलिस तो कहती तो रहती है जनता को होशियार से रहने के लिए, मगर कुछ भी आज भी इतना पुलिस वाले कहने से भी और इतने न्यूज चैनल में धोखेबाजों की न्यूज देखते हुए पर भी लोग आज भी फंस रहे हैं करोड़ों रुपया। अब तो यहाँ पर करोड़ों रुपया तो चले गए थे, मगर पुलिस प्रशासन ढूंढ के निकालकर जिन लोगों ने साइबर क्राइम में वहां पर कंप्लेंट लिखवाया था, जिन जिन को उनके पैसे आज लौटा दिए। ये बड़ी खुशी की बात तो ये है ताकि तकलीफ और जिनने भी कभी जो भी कर्तव्य निभाए हैं वो साइबर क्राइम के पुलिस वालों को बिल्कुल ही सैल्यूट करना चाहिए ताकि करोड़ों अब्जों रुपया लौटाकर जिन जिन के थे वो दे दिए। आज भी यही कहते हैं अफसर जो भी कॉल आते हैं जरा सोच समझकर वो रिसीव करना चाहिए, उठाना चाहिए और धोखा तो होते ही रहते हैं। अब तो कहीं लाखों रुपया लूटने की तो है, ये तो कहीं सदियों से चलते ही आ रहा है लूट मार। पहले तो तिजोरियां तोड़ फोड़ कर दरवाजा तोड़कर चोरी करते थे, मगर अब भी सीधे सीधे मोबाइल से ही चोरी करने लग गए हैं। आज वो जमाना आ गया है, तो ऐसे जमाने में पुलिस वाले भी ढूंढ के निकालना ये कोई मामूली बात नहीं है। मगर साइबर क्राइम अब इतना फास्ट हो गया है, चाहे मोबाइल चोरी हो, चाहे पैसे ऑनलाइन में जो लूट मार हो, अब उनके तो मिल जाते तो है, मगर सबसे पहले ये सब होने से पहले चौकन्ना रहना चाहिए जनता, ताकि खरीदना भी कैसा है, अकाउंट नंबर और ना जाने किस किस तरह तो धोखेबाजों ने ये तो धोखा करते तो है, उनका तो पेशा होता है, मगर सबसे नजरअंदाजा करना चाहिए जनता। अब भी आप भी किसी कॉल पर किसी इस पर ना फंस जाए, किसी को आपका कोई भी अकाउंट नंबर या तो आपका कोई भी देकर फंस कर इस तरह आप मुसीबत में ना पड़े। अब तो साइबर क्राइम तो आप तो कहते ही रहते हैं ताकि आपके मोबाइल नंबर में किसी को फोन ना कीजिए, ना जाने बहुत सारी होशियारियों की बातें करते हैं, फिर भी लोग आज के जमाने में फंस रहे हैं। अब तो लाखों का पैसा तो किस तरह से बुलाकर सब बड़ी सम्मान से देने लग गए हैं, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈಬರ್
ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನಿಗೋಸ್ಕರನೇ 1930 ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದ್ದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ DYSP ಸುನಿಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ರಮೇಶ್ ಔಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬು ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ಸುಮಾರು 12 ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 53/2024 ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು 38 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 31,52,000 ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯನೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 38/24 ಈ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಅಪರಾಧ. ಇವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು, ಡಾಲರ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 87 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. 30% ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 68,25,000 ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 23/24 ಸಿಂಗಿ ನಿವಾಸಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಬುಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಈಗ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ನಿಖಿಲ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೋಜಿ ಅನ್ನೋರು ದ ಆಪ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಮಾಡಸ್ ಅಪ್ರೆಂಡಿ US ಡಾಲರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನು, ಆಯಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ 4% ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಇವರು ಕೂಡ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೋ 38 ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತರ 4 ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಈಗ ಟೋಟಲ್ಲು 1,47,76,053 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕರಣ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,47,76,053 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ, ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. CEIR ಅಂತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಮೊಬೈಲು ವರ್ತ್ 3,44,000 ವರ್ತು 4 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು 20 ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರಾಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು, ATM, ಆಮೇಲೆ OTP ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮೋಸದ ಒಂದು ಜಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. APK ಫೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗಿದೆ.
ಸೊ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟೈಮ್ಗೆ ಟೈಮು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ SMS ವಾಟ್ಸಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಲಾಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದೆ, ಆ ಮೋಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಲಿಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜಸ್ಸು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಜಾಲನೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂತೇಳಿ, ದುರಾಸೆಯೇ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೋಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದುರಾಸೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಂಥವು ನಿಮ್ಮ ಘಟನೆಗಳಾದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 1930 ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ IO ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆದಷ್ಟು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ನು. ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಈ ಬೇರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಬರ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ DYSP ಸುನೀಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಔಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು 1,47,00,000 ದುಡ್ಡನ್ನು ಇವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 1930ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 4,25,00,000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, 4 ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ 25,00,000. ಹೌದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 3,80,00,000. 1,47,00,000 ರಿಕವರಿ. 1,40,00,000 ಟೋಟಲ್. ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ, ತಾವು ಬರೆದಿದ್ದು 3,80,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ನೀವು 3,40,00,000 ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಮೊಬೈಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 1,47,00,000 ಮೇಲಿದೆ. 47 ಮೊಬೈಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಬರ್ಗೆ ನಂತರ ಹುಡುಗಿದು ಫೋಟೋ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು, ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿವ್ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ SOPs ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಅಂಥ ಗಮನಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೋಪಾರು. ಸೊ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಸೈಬರ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೈಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೈಬರ್ ಮುಗಿಲ್ರಿ. ಸೈಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸೈಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು
ಪತ್ತೆನೂ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸು ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜೈಲು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬೇರೆ 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 ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು, ಮುಂಬೈ ಇದೆ, ಸೂರತ್ ಇದೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನದು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಔಟ್ಸೈಡೇ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದಾನೇ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡೋರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೂ ಇಂಥ ಕಾಲ್ಗಳು 2 ಸತಿ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನನಗೂ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತವೆ, ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಜೋನ್ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕರೆಗಳು ಬಂದರೆ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ನೀವು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್. ಅವು ಬಂದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. Awareness, you are the best medium to send the awareness to the every man. Social media is the biggest platform. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರೈತರ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸರ್, ಇದು ಸೋಮೋಟೋದ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮೋಟೋ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೋಮೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೋಮೋಟೋ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಈ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರು ಹೋಗೋದು ಸಹಜ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ನೀವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 99% ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1% ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್, ಏನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ, ಎಕನಾಮಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ. ಉಪಯೋಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುರುಪಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಇದೆ, ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆ, ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್. ಸರ್, ಈ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೇ ಈ ಥರ ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ? ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕದೀತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾನ ಕದ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್. ದಾಖಲಿಸಿರೋ ಅವ್ರ ದೂರನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತಮ್ಮದು ದಾಖಲೆ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಈ ಥರ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅನುಕೂಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜ, ಹೆಂಗೂ ಬಹುಶಃ ಅವರೇ ಕೇಳಕತ್ತಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಅಂದರೆ FIR ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರಿಂದನೇ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದು ನಿಜ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ 100% ಈವರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಂಶ ಏನು? ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಫೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಸೋಫಾರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದರೆ 100% ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 100% ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏನು ಒಂದು 15-20 ಮುನ್ನಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅದು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಶಕೀಲ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಅವಾಗ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾಡಗೌಡವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಗಣಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 4 ಜನರಿಗೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಇದು ತೆಗೀರಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಬರ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ನಾವು ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪು ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು. ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೇಡಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡೋಣ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸಿಲ್ವರ್ ಅಕೌಂಟು, ಗೋಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟು, ಡೈಮಂಡ್ ಅಕೌಂಟು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟಿ-ಪಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟಿ-ಪಿನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ CN ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ರಮೇಶ್ ಔಜಿ ಸರ್ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ವಿತ್ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ SP ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಔಜಿ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, DSP ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ SP ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಆನ್ಲೈನ್? ಟೋಟಲಿ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು 10 lakhs, ಒಂದು 18 lakhs ಈ ಥರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 87 lakhs ರೀಚ್ ಆಯಿತು. ದುಡ್ಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಂದು ಅಕೌಂಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿಂದ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ RTGS ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫ್ರಾಡ್ ಅದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ನಾನು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಈಗ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಡಮ್? 87 lakh.
ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಜನರನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಂಬಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 10 times 100 times ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ CN ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಥರ 1930 ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು CN ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಐ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದರು, ತುಂಬಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ನನ್ನ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಹೋಯ್ತು. ನಂತರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ರಾಜ್ ಕನ್ಯಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ ಓಣೆಗಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ನನ್ನ ತಾಳಿಕೋಟಿ. ತಾಳಿಕೊಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.